ضمنی الیکشن کیسے ہار گئے، حکومت اور اتحادیوں نے سر جوڑ لیے۔ آصف زرداری شہباز شریف کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، اہم فیصلوں پر مشاورت ہوگی، شکست کے اسباب کا جائزہ لیا جائے گا۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے، ہمارے نمائندے ارسلان جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ ارسلان بتائیے گا، اجلاس ہونے جا رہا ہے، حکومت اور اتحادیوں نے سر جوڑ لیے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں مدیحہ، اس وقت جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ کے اوپر اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے رہنماؤں کی تو پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان بھی اس وقت اجلاس میں پہنچ چکے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی اجلاس کے اندر موجود ہیں۔ وہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، ان کی فلائٹ میں تاخیر کی وجہ سے وہ ابھی تک نہیں پہنچ پائے، لیکن سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت اجلاس کے اندر موجود ہیں۔ اور نون لیگی رہنماؤں کی بات کر لی جائے تو ان میں ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب وہ بھی اس وقت اجلاس کے اندر موجود ہیں۔ اور جو پنجاب کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہے الیکشن کے بعد، اس حوالے سے اب غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ وہیں ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کی جو ہے وہ کل رات ہی سابق جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے جلد بازی میں فیصلے نہ کرنے کا کہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے تھوڑا تحمل سے کام لیں۔ ابھی الیکشن میں 3 روز باقی ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، تو 3 روز کے اندر جو ہے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے پوری کوشش کی جائے گی، تمام آئینی راستے جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ حمزہ شہباز بھی اجلاس کے اندر موجود ہیں، اور حمزہ شہباز کو بھی تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اس الیکشنز کو بھرپور طریقے کے ساتھ لڑنے کی جو ہے وہ آصف علی زرداری کی طرف سے حکمت عملی جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ وہیں ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج ہونے والے پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں جو ہے وہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے حوالے سے بھی حتمی فیصلہ کرے گی کہ وفاق کے اندر جو ہے وہ الیکشن میں ہارنے کے باوجود پنجاب میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن بھی جاتی ہے تو اس کے باوجود جو ہے وہ آئینی مدت پوری کرنے کی طرف وہ بڑھیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ انہیں جو حال ہی میں یہ 2 روز قبل الیکشن کا فیصلہ آیا ہے، اس میں بدلنے کے باوجود موجودہ صورتحال میں انتخابات کروانا مزید انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری طرف تمام جو رہنما ہیں وہ اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر اب دباؤ بڑھایا جائے گا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو فنڈنگ کا ایک کیس ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ جلد از جلد سنایا جائے تاکہ عمران خان اور ان کی جماعت کو بیٹ فٹ پر دھکیلا جا سکے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے جس پر اس وقت جو ہے وہ بڑی سیاسی بیٹھک جو ہے اس وقت لاہور میں سابق موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ کے اوپر جاری ہے۔ جی ارسلان، مولانا فضل الرحمان بھی آج لاہور میں موجود ہیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے کیا سجیشنز دی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت یہاں پر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اجلاس میں موجود ہیں۔ ان کی شہباز شریف اور ان کی صدارت ہی یہ اجلاس جاری ہے، اور ان کی طرف سے بھی ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی حکومت کو جو ہے اس کی آئینی مدت مکمل کرنے کی کا فیصلہ ہی سامنے آیا ہے، کیونکہ گزشتہ رات جو نون لیگ کی اپنی جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر بھی تمام رہنماؤں کی جانب سے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تحفظات کا ضرور اظہار کیا گیا ہے، قیمتیں بڑھانے کے فیصلے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیدواروں کو ٹکٹ دینا ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی طرف سے تحفظات سامنے آئے تھے، اور انہوں نے اس کے باوجود اب جو ہے آئینی مدت جو ہے پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو مولانا ارسلان، کوئکلی یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا مزاحمتی بیانیہ تھا وہ زیادہ ہٹ ہوا تھا اور ہم ضمنی الیکشن میں جیتے تھے، تو اب مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب تو مفاہمت کی طرف جائیں گے اور شہباز شریف بھی، تو نواز شریف ان سے بالکل الگ ہے، اور نواز شریف نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ کوئکلی بتائیے گا۔ بالکل جی، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ جو ہے کچھ دیر پہلے یہاں خواجہ سعد رفیق بھی جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کی طرف سے بھی تحفظات ظاہر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس سے پہلے جویل لطیف کی طرف سے بھی تحفظات ظاہر ہوئے تھے، اور یہ تحفظات جو ہے وہ لندن کے اندر بھی جو ہے وہ نواز شریف تک پہنچائے گئے ہیں کہ جو جماعت نے مزاحمت کو چھوڑ کر ٹھیک ہے جی، ارسلان جاوید، فی الحال تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ، مزید بھی اس اجلاس کے بارے میں آپ سے اپڈیٹ لیں گے ہم۔ بات کریں معیشت کی تو ڈالر نے پر لگا لیے ہیں اور روپے کو مزید نیچے دبا دیا ہے، آج نئی بلندیوں کو چھو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 8 روپے 80 پیسے مہنگا ہو گیا، 224 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے۔ ادھر امریکی ریٹنگ ایجنسی فیچ کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ مستحکم سے منفی کر دی گئی ہے۔ ڈالر کنٹرول سے باہر، سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، ڈالر اوپر بہت اوپر چلا گیا، نئی بلند ترین سطح پر ڈیرے ڈال لیے۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر نے ایسی چھلانگ لگائی کہ ایک وقت میں 221 روپے کی سطح تک آیا۔ ادھر امریکی ریٹنگ ایجنسی فیچ کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ مستحکم سے منفی کر دی گئی۔
रिपोर्ट के मुताबिक मनफी रेटिंग पाकिस्तान की 2022 के आगाज से बिगड़ती लिक्विडिटी और बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की अक्कासी करती है। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक डॉलर की कदर बढ़ने से मुल्की कर्जे बढ़ गए, करंट अकाउंट और तिजारती खसारा मजीद बढ़ेगा। आलमी रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी माशी तबाही की तरफ इशारा कर रही हैं। और अभी आपको बताएं कि जावेद इकबाल की तलबी के मुतालबे के बाद नैब ऑफिसर्स के असासों पर भी सवालात उठने लगे हैं। जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी से मुसलसल इनकारी हैं। अदम ताउन पर पीएसी अरकान का पारा चढ़ने लगा है। नूर आलम खान कहते हैं नैब ऑफिसर्स ने असासों की तफसीलात ना दी तो मुकदमा दर्ज कराएंगे। जावेद इकबाल की तलबी के मुतालबे के बाद नैब अफसरान के असासों पर भी सवालात उठने लगे हैं कि नैब के पास कितने असासे हैं, वहां पर जो अफसरान काम कर रहे हैं उन्होंने कितने असासे बनाए हैं। जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशे से मुसलसल इनकार कर रहे हैं। अभी तक वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। अदम ताउन पर पीएसी अरकान का पारा चढ़ने लगा है। नूर आलम खान जो कि पीएसी के चेयरमैन हैं, वो ये कहते हैं कि नैब अफसरान ने असासों की तफसीलात ना दी तो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसके चेयरमैन है नूर आलम खान, और उनका ये कहना है कि अगर नैब अफसरान ने अपनी असासों की तफसीलात नहीं दी तो फिर इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जबकि जावेद इकबाल जो कि चेयरमैन नैब रह चुके हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने अभी तक पेश नहीं हुए हैं। और नैब कानून में हालिया तरमीम के खिलाफ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा। कहा, आपके पास लोगों का ट्रस्ट है, इस मुल्क को कौम और आइन के बारे में सोचें। पार्लियामान फंक्शनल होगी तो ही तो जमहूरियत चलेगी। आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा रहे? पाकिस्तान में पार्लियामान सुप्रीम है। ये रिमार्क्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। शाह महमूद कुरैशी से जब मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस का, तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पार्लियामान सुप्रीम है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा रहे? पार्लियामान फंक्शनल होगी तो जमहूरियत की जीत होगी। इसी पर बात करेंगे जहां ज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जहां ज़ेब, बताइएगा मजीद क्या मुकालमा हुआ और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से क्या जवाब में कहा गया? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जब सुप्रीम कोर्ट केस की समाअत के दौरान रुस्तम पर बुलाया गया तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि आप जो एतराज़ात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रहे हैं वही एतराज़ात आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाए? आप पार्लियामेंट से बाहर हो गए। अल्टीमेटली ये मामला पार्लियामेंट में ही जाना है, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आप इसको पार्लियामेंट में ही इस मामले के ऊपर एतराज उठाते और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आते? तो इसके शाह महमूद कुरैशी का ये जवाब था कि मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर हम पार्लियामेंट से इस वक्त बाहर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कि हाल ही में हमने एक फैसला दिया है और अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर है। तो हम अगर उस जजमेंट का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि वो कौन सा केस है या किस जजमेंट में ये बात की गई है, लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया है। उस फैसले में जहाँ न सिर्फ गैर मुल्की जो मरासला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, बल्कि उसके साथ साथ जमहूरी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के ऊपर भी बहुत सैर हासिल डिबेट उसके ऊपर की गई है। शाह महमूद कुरैशी को ये कहा गया है कि वो नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर इस सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मावनत करें। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत को भी नोटिस किया गया है और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है, उनसे भी मावनत तलब की गई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जहां ज़ेब आपका। खबरदार, होशियार, वोट सिर्फ परवेज इलाही का। पीटीआई अरकान को अहकामात मिल गए हैं। मियां महमूद रशीद ने अरकान असम्बली को पार्टी हिदायत का नोटिस जारी कर दिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब हमारे साथ हैं। अयाज शुजा, मजीद क्या अहकामात मिले हैं? जी बिल्कुल मदिहा, 22 जुलाई के इंतखाबात के सिलसिले में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर मियां महमूद रशीद ने चेयरमैन इमरान खान के अहकामात पर तमाम अरकान जो पीटीआई के हैं उनको तहरीरी हिदायतनामा जारी कर दिया है कि 22 जुलाई को सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज इलाही को वोट दिया जाए। उनका कहना था कि पीटीआई के तमाम अरकान असम्बली 22 जुलाई को चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। 22 जुलाई को तमाम अरकान असम्बली के ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाएंगे। तमाम अरकान चौधरी परवेज इलाही को वोट देने के पाबंद होंगे। 22 जुलाई को वोटिंग के दिन गैर हाजिरी या वोट से इनखराब भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वर होगी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहली की कार्रवाई होगी। तमाम अरकान जाती तौर पर नोटिस तमाम अरकान को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका।